जनरेट, कसे तयार झालेले आहेत ते पण महत्वाचं आहे ना. हाऊ दे जनरेट, हाऊ दे फॉर्म, अँड वाय दे हॅव हाय पेनिट्रेटिंग पॉवर. Yes, they have high penetrating power, but what is the reason? हाय एनर्जी असते आणि वेवलेंथ कमी असते. Yes, very good. Their wavelength it is low or less, and because of that they have very high energy, and because of that there is a problem that we have seen yesterday. And then after we have seen the Mossberg effect. What happens in Mossberg effect? It involves the resonant and recall frame. Yes, very good. There will be a resonance in between emitter and absorber. Now, what happens after that resonance? What happens after that resonance? Gamma radiationचा absorption होता. How you confirm that gamma radiations absorb? By using detector. By using detector. Okay, that was the practical concept. Okay, but I am expecting there is a one factor. There is a loss of energy in between emitter and absorber, and because of there is a formation of one graph. What happens for that graph that I am expecting from you? We have seen graph in that two peaks are present, and there is something happening in that two peaks. That was actually Mossberg effect. Loss of kinetic energy. Recoiling. Loss. Okay, recoiling. There is a recoiling effect, and because of that, there is a loss of energy. Okay, but I'm asking for Mossberg effect. Okay, that was the recoiling effect. We have seen recoiling effect. But what happens in Mossberg effect? त्याच्यात काय होते नक्की? ग्राफ मध्ये डिस्टन्स हा 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 रिकॉल एनर्जीचा जो डिस्टन्स येतोय ना रिकॉल इफेक्ट मध्ये तो ह्या मॉसबर इफेक्ट मध्ये येणार नाही. नाही. हा ओके, बरोबर बरोबर, गुड. एनर्जी ऍब्सॉर्ब करणार. Right. Whatever energy emitted that get absorbed, because of that there is a overlapping of peaks. Overlapping. आठवतोय का पीक? छोटा बघा दाखवलं होतं तुम्हाला ओव्हरलॅपिंग. आणि जेव्हा कम्प्लीट रेझोनन्स होईल त्यावेळेस काय होणार आहे? कम्प्लीट ओव्हरलॅपिंग होणार आहे तिथे. दॅट वॉज द मॉसबर इफेक्ट. ओके, दॅट वॉज द मॉसबर इफेक्ट. Then after what we have seen, Mossberg effect. We have seen that point only. I am sharing my screen. Just tell me whether it is visible. Okay, screen is visible to all of you. Yes, sir. Okay, Yes, nice. sir. Very good. Okay. See, these are the contents we have seen. We have seen the principle. Then we can have seen the recoilless emission, absorption, then gamma radiations. Then we have seen the Mossberg effect, what is happening. And today we are going to see the Doppler shift, as well as it is also known as the Doppler effect. If my voice is clear to all of you, आज व्यवस्थित आहे ना आवाज? काय प्रॉब्लेम नाही ना? No, sir. येतोय क्लिअर आवाज. Okay, chan, nice, very good, very good. We will continue from PC. Okay. Now see the diagram of vibrational energy level. Okay, these are the vibrational energy levels. Actually, yesterday we have seen actual concept in Mossberg effect. What happens? There is a one radioactive element. It undergoes electron capture. Sorry, that was not radioactive. That was a stable element. But it undergoes electron capture reaction, nuclear reaction. We call it nuclear transformation. And the well-known example, it is a cobalt 57. Then it comes to the, there is a change in that nuclide.
Because of that electron capture, it get converted into iron 57, Fe57, but that Fe57 was in excited state. That was in excited state. To come in a ground state, he expels or gives energy in the form of gamma radiations, and it comes to the ground state. And that gamma radiations, it is measured, and that gamma radiations, these get absorbed by our sample. And whenever it absorbs by our sample, there is a transition. Okay, the absorption of that gamma radiations, it leads to the transition in that nuclei. Okay, and these are the vibronic transitions. And yes, this is the diagram. See what happens. Here first En, here it is represented. En, it is a ground state. Okay, En, it is our ground state. The next En plus 1, it is our excited state, or simply we can also say it as it is the next highest energy after ground state, which is coming after ground state. Now see what happens. Er, it represents the recoil energy, as we have seen in previous few lectures. Er, it is our recoil energy. Now the first example, it shows that there is even no resulting in any resonance. See, this is the example. This is the first case. What happens to the recoil energy? Okay, there is a loss of energy in the form of recoil. There is a hello. Sir. Am I audible? Okay. This is the recoil energy. There is a loss of energy in the form of recoil, and because of that, there is a no resonance at all. इथं resonance झालेला नाहीये. Excitation झालेलं नाहीये ना? झालंय का एक्साइटेशन? आहे का? नाहीये. त्याच्यामुळे काय झालेलं इथं एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली नाही. म्हणजे काय झालं, तर जी काय एनर्जी गॅमा रेडिएशन जे आहे ते सॅम्पलनं काय केले, ऍब्सॉर्ब केले नाहीत, पाठवून दिले मागे डिटेक्टरकडे. डिटेक्टरनं काय केले, ते डिटेक्ट केले. बरोबर आहे. दिस इज अवर फर्स्ट केस in which there is no excitation, no resonance because of vibrational energy. Now in second case, what happens? In second example, it shows the resulting resonance. Why? Because see the energy levels. Here it is our highest energy, and here it is our recoil energy. Means what happens? Recoil energy, it have very high energy, means there is a transition. From the ground state to the higher state. Okay, and in this form the gamma radiations, they get absorbed. In this way gamma radiations get absorbed. Okay, these are the two cases. In this way gamma radiations get absorbed. Okay, if absorbed, there is a resonance. Okay, if they does not absorb, there is a recoil loss. Now measurement of Mossberg effect. See, here it is our emitter nucleus or emitter nuclide, and it emits the energy in the form of gamma radiations, and here it is our absorber. Okay, here it is our absorber, and see, this is actually a plot. Here it is shown. This is actually a plot. I'll change color so that it will be visible to all of you. Okay, see what happens at the first stage. See here, there is no excitation at all. There is no excitation at all. Why? Because there is a loss of energy in the form of recoil. Okay, and then after few minutes or after sufficient get of energy, here it is a resonance.
resonance, and after that also there is a loss of resonance. Okay, in this way the Mossberg effect, it is measured by this detector. Okay, means if there is a no resonance, all radiations get detected by our detector. If there is a resonance, means gamma radiations get absorbed, and when they absorb, our detector does not detect any radiations. Okay, in this way Mossberg spectrum it is recorded. Okay, see, gamma ray emission, they produce a signal, just I told you. In that way it produces signals. See, this is the signal. Okay, this is the one peak, it is a signal. Certain states with certain energy, that signals these are occurring because of there is a presence of certain states, and that certain states they have different energy, and that energy they shows the transition, and because of that transition there is a formation of different peaks or different signals. These energies have phonons of specific velocity. As we all know, gamma radiations, they have energy, means they have specific velocities, and that specific velocity get absorbed by our sample. And the signals, they can be plotted against, see, two types of signals. In this way we can get our spectrum. First one, it is the velocity of emitted rays, and second one, it is a time elapsed, means time left, or what is the time for our complete experiment. Okay, by using these two ways we get our spectrum. Okay, velocity and the time. Okay, these are the two kinds of measurement of Mossberg effect. Now we will go for the most important effect from this topic, and it is a Doppler effect. It is a Doppler effect. Is there any doubt about measurement? Is there any doubt about measurement, transition? Yes, please. समजलेलं आहे का मेजरमेंट आणि ट्रान्झिशन? येस प्लीज. आय एम ऑडिबल. आवाज येतोय का बाळांनो? हो येतोय. येतोय की मग कोण सांगणार समजलंय का नाही समजलंय? काय बाबांनो तुम्ही? रेझोनन्स ऑकर होतो म्हणजे गॅमा रेडिएशन ऍब्सॉर्ब होतात का? येस ऑफकोर्स. तिथं काय होणार आहे? रेझोनन्स होणार आहे. रेझोनन्स झाला म्हणजे काय केलं? रेझोनन्सचा सर्वात स्टार्टिंगलाच मी तुम्हाला अर्थ सांगितलं होता. रेझोनन्स म्हणजे काय? इमिटर जे काय देतोय तो ऍब्सॉर्बर सर्व घेतोय, त्याला काय म्हणायचं? रेझोनन्स. म्हणजे आपल्या दोघांमध्ये रेझोनन्स झालाच नाही म्हणायचं. काय काय असं असते? बरोबर आहे. रेझोनन्स म्हणजे काय? तर जे काही इमिट केलेलं आहे ते सर्व ऍब्सॉर्ब केलं, आणि तिथे ऍब्सॉर्ब केलं म्हणजे काय केलं? तर तिथे ट्रान्झिशन झालं ना. बरोबर आहे की नाही? मग ट्रान्झिशन तिथं झालं म्हटल्यानंतर डिटेक्टरला काय डिटेक्ट करायला मिळणार आहे का तिथं गामा रेडिएशन? डिटेक्टर कुठे आहे? आपल्या सॅम्पलच्या मागे आहे ना डिटेक्टर. मग डिटेक्टरला तिथे काय तो डिटेक्ट करेल का? काहीच डिटेक्ट करणार नाही, कारण तिथे रेझोनन्स दाखवलं ना आपल्या सॅम्पल मध्ये. झाला का आता आपल्यात रेझोनन्स? बर, ठीक आहे. ओके, आणि समजलं का? जर डिटेक्टरने डिटेक्ट केलं तर रेझोनन्स नाही झाला. नाही झाला. बरोबर आहे का? डिटेक्टरनं जर डिटेक्ट केलं याचा अर्थ काय झाला की तिथं जे सॅम्पल आहे ना त्या सॅम्पलने ते गामा रेडिएशन ऍब्सॉर्बच केले नाहीत. काय ऍब्सॉर्ब केलं नाही? तर त्या गामा रेडिएशन मध्ये तेवढी एनर्जीच नाहीये ना ऍब्सॉर्ब करण्या एवढी, ट्रान्झिशन करण्या एवढी. आता बघितलं ना आपण ट्रान्झिशन, त्याला ट्रान्झिशन साठी जेवढी एनर्जी पाहिजे तेवढी एनर्जी मिळाली तरच तो ऍब्सॉर्ब करेल, नाहीतर करेल का ऍब्सॉर्बर? नाही करणार तो ऍब्सॉर्ब. बरोबर आहे की नाही? मग ऍब्सॉर्ब करणार आहे म्हणजे काय करणार? तो ऍज इट इज सोडून देणार, मग तो डिटेक्टर डिटेक्ट करणार तिथे. बरोबर आहे का? आणि रेझोनन्स झाला म्हणजे काय? तर त्यानं काय केलं? तिथं ऍब्सॉर्ब केलं, त्याला सफिशियंट अमाऊंट ऑफ एनर्जी मिळाली. काय मिळाली? सफिशियंट अमाऊंट ऑफ एनर्जी. म्हणून त्याने काय केलं? तिथं ट्रान्झिशन करून ऍब्सॉर्ब केली एनर्जी. समजलं का आता? हो सर. ओके,
अजून कोणाला डाऊट आहे का? येस प्लीज. आहे का डाऊट? रेझोनन्स समजला का? ट्रान्झिशन सर. समजलं का? मेजरमेंट समजलं का? कसं मेजर केलं जातं ते मेजरमेंट समजलं का बाळांनो? तर पुन्हा एकदा सांगू मेजरमेंट. हो सर, जरा पाठीमागे. हा हॅलो, हा सर, अजून एकदा सांगा मेजरमेंट. मेजरमेंट अजून एकदा सांगा. बर ठीक आहे. तर तो ग्राफ पण सांगा ना परत. बर सांगतो की, त्याला काय परत काय 10 वेळा सांगतो, तुम्हाला समजेपर्यंत सांगतो, काय हरकत नाही. मी तेवढ्यासाठी देतो, आहे की नाही? बघा आता व्यवस्थित समजून घ्या, काय कन्सेप्ट होतोय ते व्यवस्थित बघून घ्या. ठीक आहे. ओके, हा आपला इमीटर आहे. इमीटर हे तर समजलंय आपल्याला. इमीटर काय करतोय रे? तर एनर्जी काय करतोय? देतोय, बरोबर आहे ना? रेडिएशन करतोय ना, गामा रेडिएशन, बरोबर आहे का? आणि हा काय आपला ऍब्सॉर्बर म्हणजे कोण आहे? हा सॅम्पल. सॅम्पल आहे, बरोबर आहे की नाही? ओके, आता काय होणार आहे? आता जस्ट आपण ट्रान्झिशन बघितले. ट्रान्झिशन बघितले म्हणजे काय झालं? तर एक अशी एक स्टेट आहे, लोअर एनर्जी आणि हायर एनर्जी. मी तर एल म्हणतो आणि याला हायर एनर्जी म्हणतो आणि हे लोअर एनर्जी. ठीक आहे. आता फर्स्ट केस मध्ये काय होणार आहे बघा, ऍट द बिगिनिंग काय होणार आहे बघा, इथं स्टार्टिंगला काय होतंय, गामा रेडिएशन्स येत आहेत. ओके, पण त्याला सफिशियंट अमाऊंट ऑफ एनर्जीच मिळत नाहीयेत. म्हणजे इथंच काय होतंय त्याचं, तर रिकॉईल होतंय. इथंच रिकॉईल मध्येच इथं काय होतंय, तर त्याची एनर्जी काय होते, लॉस होते. ओके, मग आता याला ट्रान्झिशन मिळालं का रे? इथं ट्रान्झिशन झालं का? इथं नाही. काय झालं? मग आता ट्रान्झिशन त्याला सफिशियंट, आपल्या सॅम्पलला जर सफिशियंट एनर्जी मिळाली नाही तर तो ऍब्सॉर्ब करेल का? करेल का? नाही करणार. मग तो काय करेल? सॅम्पल काय करेल? सॅम्पल काय करेल? जाऊ दे पुढं, जाऊ दे पुढं. डिटेक्टर. एकदम बरोबर. म्हणजे इथं डिटेक्टर काय करणार? हे डिटेक्ट करणार. क्लिअर आहे? हो. मग डिटेक्टरला समजलं की डिटेक्टर काय म्हणणार, हा 100% आम्हाला रिटर्न मिळालेले आहे तिथं, म्हणजे आपल्या सॅम्पलनं काही ऍब्सॉर्ब केलेलं नाही. नाही. क्लिअर आहे की नाही? बरोबर आहे. आता सेकंड केस मध्ये काय होतं, तर गामा रेडिएशनची एनर्जी वाढवली. आता कशी वाढवायची ते आपण डॉपलर इफेक्ट मध्ये बघूया. म्हणजे त्या मॉसबर्न काय केलं ऍक्च्युली तिथं ते बघूयात आपण डॉपलर इफेक्ट मध्ये. ओके, म्हणजे काय झालं, तर तिथं सफिशियंट अमाऊंट ऑफ एनर्जी गामा रेडिएशन्सला मिळाली, म्हणून काय झालं, तर आता इथे ट्रान्झिशन झालं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथं आपण रिकॉईल एनर्जी बघू, पण इथं तर ट्रान्झिशन झालं ना. मग आता ट्रान्झिशन झालं याचा अर्थ काय रे, तर इथं त्यानं ऍब्सॉर्ब केलं सॅम्पलनं, बरोबर आहे की नाही? हो. हॅलो, आता सॅम्पलनं जर इथं जर गामा रेडिएशन ऍब्सॉर्ब केलं तर डिटेक्टर कडे काय जाणार रे? काहीच नाही काय नाही. जाणार. काहीच नाही जाणार, बरोबर आहे का नाही? डिटेक्टर कडे काही जाणार नाही. मग डिटेक्टर काय म्हणणार, ऍब्सॉर्ब केलेलं आहे, म्हणून इथं काय आला, पीक मिळाला, बरोबर की नाही? समजलं का? म्हणजेच काय झालं बाळांनो, तर इथं काय झाला, रेझोनन्स. रेझोनन्स झाला का इथं? कारण जेवढी एनर्जी इमिटरनं दिली तेवढी एनर्जी आपल्या सॅम्पलनं, आपल्या ऍब्सॉर्बरनं काय केली, ऍब्सॉर्ब केली. कशी केली? इन द फॉर्म ऑफ व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन. हे व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन आहेत, खाली जे दाखवले ना मी, हे जस्ट व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन्स आहेत. समजला का रेझोनन्स आता? आणि परत एकदा काय होणार, तर परत एकदा एनर्जी कमी झाली म्हणून काय झालं, तर डिटेक्टरनं सर्व एनर्जी, कारण ते ऍब्सॉर्बच केली नाही ना परत इथं, परत एकदा आहे का ऍब्सॉर्प्शन? नाही ना. ऍब्सॉर्प्शन नाही. आहे का इथं? नाही. म्हणजे डिटेक्टरनं काय केलं, सर्व डिटेक्ट केलं. याचाच अर्थ काय, इथे ऍब्सॉर्प्शन झालं नाही. पुन्हा एकदा ऍज इट इज. समजलं का आता? मेजरमेंट. हो सर. मग पीक कसा येणार आहे बघा, पीक पुन्हा एकदा दाखवतो तुम्हाला मी. असा पीक असेल आपला, हा ग्राफ असेल, तर आधी काय येणार, 0 0 0 0 0, कारण ऍब्सॉर्बच केलं नाही. परत अचानक ऍब्सॉर्ब केलं, इथं एक केलं, जाऊ शकतो. परत एकदा केलं, जाऊ शकतो. इट इज डिपेंड अपॉन सॅम्पल. सॅम्पल मध्ये जेवढे व्हायब्रॉनिक ट्रान्झिशन्स आहेत तेवढे इथं काय येणार,
फिक्स येणार, बरोबर आहे की नाही? एक पीक आला, 2 पीक आला, याचा अर्थ काय? तर तिथं 2 वेगवेगळे सॅम्पल्स आहेत, वेगवेगळे मटेरियल्स आहेत की जे काय करतायत, गामा रेडिएशन ऍब्सॉर्ब करतायत. समजलं का? हो सर. झालं का रेझोनन्स? रेझोनन्स झाला का तुमच्यात? हो हो सर. सर. ठीक आहे, ठीक आहे, इट्स ओके. अजून कोणाला समजलं नसेल तरी सांगा, सांगूयात आपण. मेजरमेंट इझी आहे, काय अवघड नाही एवढं. समजलंय सर्वांना? जाऊयात पुढं. हो सर. Okay, very good. Okay, now we'll go for the Doppler effect. See carefully what happens. Doppler, it is also known as a Doppler shift. It is also known as a Doppler shift. Now see what happens. In Doppler effect or Doppler shift, there is a change in frequency or wavelength of a wave. There is a change in frequency or wavelength of a wave. Okay, or for the observer moving relative to its source. First of all, I think I will show you the concept. Here it is a concept. See what happens. Can you see this animation? Animation दिसतंय का तुम्हाला? हो सर. Yes, sir. दिसतंय का? Very good. Okay. आता स्टॉप झालं ना? हो सर. हो. हो सर. तर इथं काय आहे? तर इथं एक फॉर एक्झाम्पल आपण काय पकडूयात, तर एक व्हेकल आहे. आता मी काढत नाही, फक्त डब्ल्यू म्हणतो. व्हेकल आहे आणि इथे एक ऑब्झर्वर आहे. ऑब्झर्वर म्हणजे तुम्ही आहे किंवा मी आहे. ओके, आणि हे व्हेकल कुठं मूव्ह होतंय रे? इकडं मूव्ह होतंय ना, बरोबर आहे का? इकडं मूव्ह होतंय. तर काय होतंय बघा, तर ही जी वेव्हलेंथ आहे ही काय झाली रे? कमी झाली ना जरासा. झाली का कमी? फॉर एक्झाम्पल तुम्ही काय झालेलं आहे, एका रोडवरती उभं राहिलेलं आहे. ओके, एका रोडवरती तुम्ही उभे राहिलेला आहे आणि त्या रोडवरून जर समजा पुढून, तुमच्या पुढून जर गाडी आली आणि त्या गाडीनं हॉर्न देतोय, तर त्या हॉर्नचा आवाज कसा येणार आहे तुम्हाला? आधी जरासा जास्त येणार ना, आणि गाडी तुम्हाला पास करून गेली, एकदा पास करून गेली की परत आवाज काय होतो रे? कमी होतो ना, होतो का नाही असं? हो सर. हो. हो. होतं का नाही? म्हणजे कसा आवाज येतो रे? बघा, चला आवाज काढूनच दाखवा मला. कोण दाखवते? हॉर्नचा आवाज कसा येतो आपल्याला गाडीवरती? आपण बसलेलो, आपण फॉर एक्झाम्पल थांबलेलो आपण आणि गाडी आपल्याकडे येतोय, कसा येतो? कसा येतो आवाज? हॉर्नचा प्रकार हा मी सांगू का? कसा येतो रे? आवाज येतोय का आधी माझा ते सांगा, मग आवाज काढून दाखवतो. हो, येतोय सर. येतोय हा ना? येतोय म्हणजे सर. आधी कसं येणार आहे? हो. पी जोरात येणार आहे, त्याच्यानंतर पी पासाच येणार ना. फॉर एक्झाम्पल ट्रेन असेल, ट्रेनचा आवाज कसा येतो रे? पॉ असाच येतो ना. हो. जेव्हा तुमच्याकडे हो. येते त्यावेळेस काय येतो? जोरात आवाज येतो. आणि जेव्हा तुमच्यापासून लांब जाते त्या टायमिंगला काय येतो रे? स्लो आवाज येतो, बरोबर आहे की नाही? स्लो येतो. येतो का नाही परत हो. लांब गेल्यानंतर? तर याचा अर्थ काय होतो? तर ऍक्च्युली हे लक्षात घ्या, तो जो हॉर्न आहे, हॉर्न पासून ज्या वेव्स तयार होत आहेत, जो आवाज साऊंड वेव्स तयार होत आहेत, त्या तर स्पेसिफिक आहेत, फिक्स आहेत. त्या चेंज होणार आहेत का? नाही चेंज होणार. तर चेंज काय होणार आहे इथं? तर पोझिशन ऑफ, फ्रिक्वेन्सी. नाही फ्रिक्वेन्सी होणार आहे, थांबा की पोझिशन होणार आहे. कोणाची चेंज होणार आहे पोझिशन? तर व्हेकलची पोझिशन किंवा ऑब्झर्वरची पोझिशन, जो कोण ऑब्झर्वर असेल, ओके, तो ऑब्झर्वरची पोझिशन, ह्या फक्त काय होणार आहेत? चेंज होणार आहेत, कमी होतील किंवा जास्त होतील. मग आता इथे अॅनिमेशन मध्ये काय दिलेलं आहे बघा, तर व्हेकल ऑब्झर्वर कडे काय होतंय? मूव्ह होते ना इकडे मूव्ह, बरोबर आहे की नाही? मग मूव्ह होतंय तेव्हा बघा, इथली बघा ही काय झालेली बघा, वेवलेंथ काय झाली रे? डिक्रीज झाली का? हो. आहे का? डिक्रीज झाली ना. आणि इकडची बघा बरं, वेवलेंथ काय रे? इकडं मोठी झाली का? वाढली ना. फॉर एक्झाम्पल इथे एक ऑब्झर्वर आहे, काय होते याच्याकडे? काय होते? चेंज होती ना फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी काय होते? चेंज होती, बरोबर आहे की नाही?
हो हो सर. बाळांनो फ्रिक्वेन्सी चेंज होती का नाही? ज्याच्याकडे मूव्ह होतोय ऑब्झर्व सॉरी ज्याच्याकडे ऑब्जेक्ट आपला मूव्ह होतोय तिकडे फ्रिक्वेन्सी काय होते? कमी होते. आणि ज्याच्यापासून लांब जातोय तिथे फ्रिक्वेन्सी काय होते? इन्क्रीज होते. दिस इज सिम्पल डॉपलर इफेक्ट. त्याला डॉपलर इफेक्ट म्हणायचं. बघा त्या अॅनिमेशन पुन्हा एकदा प्ले करून दाखवतो. ओके आहे का? दिसतंय अॅनिमेशन व्यवस्थित सर्वांना? हो सर दिसते. ओके मग आता काय केलं माहितीये का? मॉसबर्न काय केलं माहितीये का? सोर्स मॉसबर्न काय केलं? तो जो सोर्स आहे ना त्या सोर्सची पोझिशनच चेंज करायला सुरुवात केली. का रे? तर तिथे रिकॉइल मध्ये एनर्जीचा लॉस होतोय ना. बरोबर आहे का? म्हणजे काय झालं पाहिजे तर आपला जो ऍक्सेप्टर आहे किंवा जे सॅम्पल आहे त्याला सफिशियंट अमाऊंट ऑफ एनर्जी मिळावी म्हणून मॉसबर्न काय केलं तर आपला जो सोर्स आहे गामाचा त्या सोर्सची पोझिशनच चेंज केली. त्याने काय केलं फॉर एक्झाम्पल हा आपला सॅम्पल आहे आणि हा आपला सोर्स आहे. तर सोर्सच त्याने काय केला असा पुढं माग पुढं माग पुढं माग केला. ओके आता जेव्हा पुढं करणार आहे त्यावेळेस काय होणार आहे रे? काय होणार आहे पुढे करणार त्यावेळेस? गामा रेडिएशनची एनर्जी इन्क्रीज होणार ना सॅम्पल जे एक्सपिरियन्स करणार आहे ते. आणि एनर्जी इन्क्रीज झाली की तिथे काय होणार? ट्रान्झिशन झाले की रेझोनन्स झालं की एनर्जी ऍब्सॉर्ब. बरोबर आहे की नाही? हो जेव्हा मागं जाणार आहे त्यावेळेस ज्यावेळेस सोर्स आपला मागे जायला असा त्यावेळेस काय होईल? एनर्जी कमी होईल. एनर्जी कमी होईल. ऍब्सॉर्प्शन करेल का? नाही. नाही करणार. बरोबर आहे ना? अरे मागे जातोय म्हणजेच रिकॉइलच होतोय ना थोडक्यात. रिकॉइल. बरोबर आहे का? सोर्स. आणि जेव्हा जवळ जातोय त्यावेळेस काय? इन्क्रीज एनर्जी. इंक्रीज एनर्जी. ऍब्सॉर्बिंग. तिथं काय होतोय तर डॉपलर इफेक्ट. काय होतोय तिथं? डॉपलर इफेक्ट. समजला का? आता व्यवस्थित समजून घ्या. टेक्स्ट मध्ये काय दिलेलं आहे बघा. द डॉपलर इफेक्ट और डॉपलर शिफ्ट. ओके इट इज ए चेंज इन फ्रिक्वेन्सी और वेवलेंथ ऑफ वेव. चेंज होते का नाही फ्रिक्वेन्सी? होती का नाही चेंज? हो सर. बघितली का हो ना? सर. ओके और ऑदर पिरियडिक इव्हेंट म्हणजे तिथं काही पिरियडिक म्हणजे काही ठराविक वेळानंतर ते पुन्हा रिपीट होणार आहे. म्हणजे एकदा झालं, दोनदा, तीनदा, 4 वेळा, 5 वेळा म्हणजे हे काही ठराविक वेळानंतर रिपीट होतोय ना त्याला म्हटलं जातं पिरियडिक. एकच जर समजा रिपीट होत असेल तर त्याला पिरियडिक म्हटलं जातं. ओके चेंज इन फ्रिक्वेन्सी और वेवलेंथ ऑफ वेव फॉर an absorber moving relative to its source and it is named after the Austrian physicist Christian Doppler who proposed it in 1842. It is not important for us but just effect it is important. A common example means there is a change in pitch here when a vehicle sounding a horn approaches and recedes from the observer. ओके म्हणजे चेंज इन पिच म्हणजे आवाज ऐकण्याचं जर त्याची जी काय म्हणतो आपण इंटेन्सिटी किंवा जो पिच आहे तो कमी होतो आणि जास्त होतो हॉर्नचा. बरोबर आहे ना? अप्रोच आणि जवळ येताना आणि रिसीड होणार म्हणजे लांब जाताना. ठीक आहे. Compared to the emitted frequency, the received frequency, it is higher during the approach. जेव्हा अप्रोच होतो त्यावेळेस फ्रिक्वेन्सी काय होते? फ्रिक्वेन्सी काय होते रे? हायर होते, इन्क्रीज होते. बरोबर आहे का? आयडेंटिकल ॲट अ इन्स्टंट पासिंग फ्रॉम अँड इट लोअर्स ड्युरिंग द रिसेशन. जेव्हा लांब जाणार आहे ते व्हेकल त्यावेळेस तिथे काय होणार आहे? फ्रिक्वेन्सी कमी होणार आहे. ठीक आहे समजला डॉपलर इफेक्ट. दिस इज द सिंपल कन्सेप्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट. एकदम इझी आहे. हाच इफेक्ट मॉसबर्न यूज केला. रिकॉइल मध्ये एनर्जी लॉस होते ना मग रिकॉइल मध्ये एनर्जी लॉस होऊ नये म्हणून त्याने काय केली तरी पोझिशनच चेंज केली डायरेक्ट सोर्सची. किंवा काही केसेसमध्ये असं पण म्हटलं जातं की ते जे सॅम्पल आहे ना ते सॅम्पल त्यानं हे काय केलं मूव्ह केलं. असं पण ठीक आहे चालू शकतं काय हरकत नाही. पण मुवमेंट केली त्यानं डॉपलर इफेक्ट तिथं आणला. ठीक आहे गॉट इट पॉइंट.
सी वन मोर टाइम ॲनिमेशन. डॉपलर इफेक्ट समजला का बाळांनो? हो सर. हो सर. ओके. मग आता आवाज कोण काढून दाखवतोय? डॉपलर इफेक्ट. आहे का कोण? सरांनाच ओरडायला लावता आहे का नाही? बरं ठीक आहे. डॉपलर इफेक्ट इन मेजरमेंट. मेजरमेंट मध्ये कसा यूज केला जातो तो बघूयात. सी द ॲनिमेशन डायरेक्टली. Mosber, he proposed that for the case of atoms bound into a solid under certain circumstances, a fraction of the nuclear events could occur. Fraction of nuclear event means that vibronic transitions, okay, without recoil. He attributed the observed resonance to this recoil-free fraction of nuclear event. Okay, recoil-free तिथं event होणार आहे. ठीक आहे, बघूयात आपण. See, here it is our equipment. Here it is shown, and this is our data. Okay, data in the form of intensity versus the velocity. Here it is a velocity. Okay, मूव करतोय ना आपण, मूव करणार आहे ना. ओके, ॲनिमेशन व्यवस्थित बघून घ्या काय काय होतंय ते. ठीक आहे. सी द रेड कलर इट इज आवर सोर्स. रेड कलर इट इज आवर सोर्स. सोर्स मीन्स गामा रेडिएशन जो इमिट करतो तो. ठीक आहे. Then blue color, it is our absorber. Absorber means Sample. it is our sample. Very good. And that black color, it is our detector. Black color, it is our detector. Clear hai? Source, absorber and detector. Now see what happens. See carefully what happens. What is happening? See here it is also plotting. इकडे plotting पण येते बघा. दिसतंय? दिसलं का? बघितलं का? हो. पुन्हा एकदा दाखवतो बघा ॲनिमेशन. पुन्हा एकदा व्यवस्थित बघून घ्या. आधी लांब जातोय तेव्हाचे पॉइंट्स आणि परत काय होतोय जवळ येतोय त्यावेळेचे पॉइंट ऍब्सॉर्ब होतोय ना. ठीक आहे. ठीक आहे, समजलं का? डाटा कसा मिळतो, इक्विपमेंट आणि प्लॉटिंग कसं होतंय ते. डॉपलर इफेक्ट इन मेजरमेंट. समजलं का? हॅलो. हो सर. ओके, बघा पुढं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी द इन्स्ट्रुमेंटेशन. इज देयर एनी डाऊट अबाउट डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट बद्दल काय डाऊट आहे का? कन्सेप्ट समजला का? कन्सेप्ट समजला का बाळांनो, का पुन्हा एकदा सांगायचंय? हो समजलाय सर. समजला. हा, कोणाला डाऊट आहे का? डाऊट आहे का कोणाला? काही शंका असेल तर विचारा. हॅलो सर, आवाज येतोय? येतोय की, बोला ना. हा हा, तर जेव्हा आपण सोर्स लांब घेतो ना सॅम्पल पासून, बर. चेंज करतो तेव्हा इंटेन्सिटी कमी होते ना? येस, ऑफ कोर्स. इंटेन्सिटी कुणाची कमी होणार आहे? इंटेन्सिटी नाही म्हणायचं, त्याला फ्रिक्वेन्सी म्हणायचं. फ्रिक्वेन्सी म्हणा किंवा वेव्हलेंथ म्हणा. बरोबर आहे की नाही? हा. फॉर आणि एक्झाम्पल. हा बरं. हा, आणि जेव्हा जेव्हा सोर्स आपण जवळ घेतो सॅम्पलच्या, एकदम बरोबर. हा, तेव्हा वेलोसिटी कमी होणार का? वेलॉसिटी. आता वेलॉसिटी तुम्ही कुणाची? तर आपला सोर्स आहे का नाही, तर सोर्सची वेलॉसिटी. सोर्सची वेलॉसिटी आपल्या सॅम्पलकडे येत असेल तर वेलॉसिटी काय झाली रे? इन्क्रीज झाली. ओके. सोर्स जर आपल्या सॅम्पल पासून लांब चाललेला आहे तर वेलॉसिटी डिक्रीज झाली. आता बघा दोन्ही कन्सेप्ट, दोन्ही पण केसेस तुम्हाला दाखवतो. फॉर एक्झाम्पल, हा रेड कलर दिसतोय ना, आणि हा इकडे एक. ओके, दोन्ही पण रेड कलर घेतो मी. एक इमिटर आहे, इकडचा जो आहे तो आपला इमिटर आहे, आणि इकडचा जो आहे तो आपला ऍब्सॉर्बर आहे, किंवा आपण सॅम्पल म्हणूया, काय हरकत नाही. ओके. आता काय होणार आहे? इमिटर काय करणार आहे रे? तर इमिट करणार. बरोबर आहे, गामा रेडिएशन. फर्स्ट केसमध्ये आपण तो इकडे जातोय असं बघूयात, आणि सेकंड केसमध्ये काय बघूयात तर आपण
तो इकडे चाललेला आहे. कुठून? तर फॉर एक्झाम्पल इथं ठेवूयात आता आपण सॅम्पल ऍब्सॉर्बर और सॅम्पल, हिअर इट इज आवर इमिटर. क्लिअर आहे? दिसतंय ना सर्वांना हे? हो सर दिसतंय. दिसतंय ना? आता काय होणार आहे, जेव्हा इमिटर आपल्या सॅम्पलकडे चाललेला आहे, फर्स्ट केसमध्ये बघा, इथं फर्स्ट केस आहे आणि इथं फॉर एक्झाम्पल सेकंड केस आहे. फर्स्ट केस आधी बघून घ्या. फर्स्ट केसमध्ये काय होणार आहे, तर आपला इमिटर आपल्या सॅम्पलकडे चाललेला आहे. त्याची व्हेलॉसिटी कुठे आहे? तर सॅम्पलकडे आहे. बरोबर आहे का? तो जो इमिट करणारे रेडिएशन्स आहेत, ते रेडिएशन्स काय होणार आहेत रे, तर असे बंचेस तयार होणार आहेत, जवळ जवळ येणार आहेत, कारण इकडे इमिट होतोय ना तो, जे रेडिएशन्स आहेत ते. आणि जेव्हा आता बघा खाली बघा, आता तो सॅम्पल पासून काय चाललेला आहे, लांब चाललेला आहे, त्याच्यामुळं तो जो गामा रेडिएशन्स इमिट करतो त्यांची वेवलेंथ बघा काय झाली, इन्क्रीज झाली. आता फर्स्ट केस मध्ये जो एक्सपिरियन्स करणारा आहे सॅम्पल, त्याची फ्रिक्वेन्सी किंवा त्याची वेवलेंथ काय झाली रे, इन्क्रीज झाली. बरोबर का? आणि सेकंड केसमध्ये तो सॅम्पल पासून लांब चाललेला आहे, त्यावेळेस काय झाली रे, फ्रिक्वेन्सी किंवा वेवलेंथ काय झाली, डिक्रीज झाली. ओके. आणखी एक महत्वाची गोष्ट इथं कन्फ्यूज करून घेऊ नका. काय कन्फ्यूज करून घेऊ नका, तर गामा रेडिएशनची जी फ्रिक्वेन्सी आहे, जी वेवलेंथ आहे, ती फिक्स आहे. ती काय आहे, फिक्स आहे. पण तो जो सोर्स आहे, तो जो इमिटर आहे, त्याची पोझिशन आपण चेंज करतोय. काय करतोय, त्याची पोझिशन आपण चेंज करतोय. त्याच्यामुळे काय होतंय, तर जेव्हा पोझिशन आपण आपल्या सॅम्पलकडे नेतो त्यावेळेस काय होतंय, तर सॅम्पल जे एक्सपिरियन्स करणारी जी वेवलेंथ आहे, जी फ्रिक्वेन्सी आहे, ती जास्त आहे. आणि जेव्हा लांब जाणार आहे त्यावेळी जी वेवलेंथ एक्सपिरियन्स करणार आहे ती काय होणार आहे, कमी होणार आहे. ठीक आहे? ठीक आहे का? हा सर. याच्यासाठी आणखी एक एक्झाम्पल, साऊंडचं एक्झाम्पल बेस्टच आहे ते. सर्फिंग केलं नसेल, ना, जाऊ दे, ठीक आहे. साऊंडचं एक्झाम्पल बेस्ट आहे, काय हरकत नाहीये. गाडी जेव्हा तुमच्याकडे येते त्यावेळेस काय होतो रे, साऊंड लाऊडर असतो, खूप मोठा आवाज येतो. आणि गाडी जेव्हा तुमच्यापासून लांब जाते त्या टायमिंगला साऊंड काय होतो, कमी होतो. बरोबर आहे? पण गाडी ज्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये तो साऊंड, तो जो हॉर्न आहे तो वाजवणार आहे, तो फिक्स आहे. तो काय आहे, फिक्स आहे. पण गाडीची पोझिशन चेंज होती, त्याच्यामुळे आपण जो आवाज ऐकणार आहोत, आपण जी फ्रिक्वेन्सी ऐकणार आहोत, ती फ्रिक्वेन्सी काय होते, कमी होते किंवा जास्त होते. कळलं का आता? हा सर. हो सर. ठीक आहे. ओके. अजून काय डाऊट आहे का बघा? सर हा, सर तो जो सोर्स आहे ना, ज्यावेळेला सॅम्पलच्या जवळ जाईल तेव्हा ट्रान्झिशन होणार, आणि जेव्हा जेव्हा तो लांब जाईल तेव्हा ट्रान्झिशन नाही होणार, असं का? येस, एकदम बरोबर, एकदम बरोबर. सोर्स जेव्हा आपल्या सॅम्पलच्या जवळ चाललेला आहे त्यावेळेस तिथे ट्रान्झिशन होणार. का ट्रान्झिशन होणार, तर त्याला सफिशियंट अमाऊंट ऑफ एनर्जी मिळणार. बरोबर ना, कारण त्याला जास्त आवाज येतोय ना, जास्त फ्रिक्वेन्सी मिळते ना, जास्त वेवलेंथ मिळते ना. बरोबर आहे की नाही? आणि जेव्हा लांब जाणार आहे त्यावेळेस काय होणार आहे तिथं, तर फ्रिक्वेन्सी कमी होणार आहे, त्याच्यामुळे तिथे ट्रान्झिशन होणार नाही. मग ट्रान्झिशन होत नाही म्हणजेच तो ऍब्सॉर्ब करत नाही, रेझोनन्स होत नाही. समजलं का? हो सर. ओके. अजून काय डाऊट आहे का बघा, विचारून घ्या. 10 मिनिट राहिलेले. ठीक आहे. समजला डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्टला पाण्यामध्ये वेव्ह पण आपण ते पण करू शकतो तसं, पण ठीक आहे. साऊंडचं एक्झाम्पल ठीक आहे, सफिशियंट आहे. सफिशियंट अमाऊंट ऑफ एनर्जी मिळाली की तिथे ट्रान्झिशन होणार आहे. आणि ट्रान्झिशन म्हणजेच काय होतंय, तर ऍब्सॉर्प्शन होणार आहे तिथे एनर्जी. ठीक आहे. मिनिट.
Okay, fine. आज absent कौन है? Okay, screen is visible to all of you. I will go for the instrumentation. Okay, Doppler effect समजला, मॉसबर इफेक्ट समजला, दोन्ही इफेक्ट समजले का? क्लियर एकदम? काय डाऊट नाहीये? ट्रान्झिशन होते ते समजलंय का? कारण ट्रान्झिशनचे पुढे आपल्याला इफेक्ट येणार आहेत, लक्षात घ्या. ट्रान्झिशन काय काय होणार आहेत, कसं होणार आहे ते पुढं स्प्लिटिंग वगैरे काय काय, हायपरफाईन स्प्लिटिंग, क्वाड्रॅपल स्प्लिटिंग असे काय काय येणार आहे. पण हा कन्सेप्ट समजला का तुम्हाला? रेझोनन्स कसा होतोय, का होतोय, हे सर्वांना समजलं का? समजलं नसेल तर विचारा. हे जर समजलं तर पुढचे पॉइंट समजतील, नाही तर पुढचे पॉइंट समजणार नाही. डाऊट असेल तर विचारून घ्या, घाबरू नका अजिबात. घाबरू नका, डाऊट असेल तर विचारून घ्या, काय हरकत नाही. ठीक आहे, जाऊयात पुढे मग. ओके, काय डाऊट नाहीये. ओके, व्हेरी गुड. यू विल सी द इंस्ट्रुमेंटेशन. दिस इज द मॉसबर स्पेक्ट्रोमीटर. Here it is our Mossberg drive. Okay, why it is called Mossberg drive? Because we are going to and forth. हा जो आपला सॅम्पल आहे, हा जो आपला सोर्स आहे, त्याला आपण काय करतोय रे? पुढं माग काय करतोय? ड्राईव्ह करतोय. म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं? मॉसबर ड्राईव्ह म्हटलं जातं. ठीक आहे. दिस इज आवर फर्स्ट कॉम्पोनंट. इट इज अ सोर्स. Second one, it is a collimator to reduce the intensity of that gamma radiations. And then here it is our sample. Simple आहे instrumentation. Instrumentation मध्ये काय स्पेसिफिक असं किंवा खूप मोठं असं instrumentation असं नाहीये, खूप इझी आहे. Okay, here it is our sample, and at the end here it is our detector. Okay, जे आपण दाखवलं होतं आतापर्यंत ते सेम आहे. सॉरी, see, it is formed by the three main components. तीन महत्वाचे components आहेत बघा. The first component, it is a source. First component, it is a source, and this source, it moves back and forth. पुढं आणि मागं तो काय होतोय? मूव होतोय. And because of that, it generates a Doppler effect. It generates a Doppler effect. This is our first component, main component, and is complete. It is called as a Mossberg drive. It is called as a Mossberg drive. In that source, sorry, source, it moves back and forth and it generates a Doppler effect. Then second one, it is a collimator. Collimator, it filters out non-parallel gamma rays. नॉन पॅरलल जे गामा रेज आहेत किंवा जे स्ट्रेट नाही आहेत, वाकडे तिकडे कसेही चाललेले आहेत, ओके, त्यांना काय करतो? तो फिल्टर आउट करतो, निग्लेक्ट करतो. ठीक आहे. इट इज अ कॉलिमेटर. इट फिल्टर्स आउट द नॉन पॅरलल gamma rays, and at the end it is our detector. Third part, it is our detector. And detector, what is the function of detector? It just detects the gamma radiations, or simply we can say as photons. Gamma radiations, these are nothing but photons. Okay, that photons are detected. There are two types of detector. We will see in detail both detectors. Okay, these are the three main components. Okay, similarly, these are the two measurement systems for our Mossberg spectrum. See, here it is. This is our first system, and this is our second system. Okay, what is the change? There is a very simple change. There is a change in position of detector. Detector ची पोझिशन बघा, काय केलेली आहे? डिटेक्टर ची पोझिशन चेंज केलेली आहे फक्त. Okay, these are the two types. Okay, the possible arrangement of instruments. First one, it is a Mossberg drive. Mossberg drive, which generates a Doppler effect. Which generates a Doppler effect, and it is used to move the source
relative to the sample. It is used to move the source relative to sample. Sample पासून तो आपण काय करतो, back and forth, पुढं मागं करतो. Okay. Then second one, it is a source, and source I have already told you it is used, it is a cobalt 57, which undergoes electron capture reaction. Okay, it undergoes electron capture reaction. Then what happens? It gets converted into iron 57, and that iron 57, it is in excited state. That iron 57, it is in excited state. It comes to the ground state by the emission of gamma rays. Okay, and because of that, it is used as a source of gamma ray emission. It is used as a source. Okay, it is cobalt 57. And then next one, it is a collimator. Collimator, it is used to narrow the gamma rays. It is used to narrow the gamma rays or gamma radiations, gamma emissions. Okay, whatever the non-parallel gamma rays or non-parallel radiations, they get parallel or they get narrowed. Okay, this is the function of collimator. Collimator, it is shown by the blue color. Here it is our collimator. Okay, these are the two arrangements. The next one, it is the sample, detector, and source. Okay, we'll see this in next lecture. For today, we will stop here. The remaining part we will see in the next lecture. Two types of detector. Okay, is there any doubt about instrumentation part? सोर्स समजलाय का जरा? सोर्स हॅलो, हा सर. हा आवाज येतोय ना? हो येतोय. हा, सोर्स समजला का सर्वांना? सोर्स मध्ये काय काय होते ते चेंजेस? सोर्स बॅकवर्ड आणि असं पुढे मागे होतो ना बघ. तो होतो की, त्याला आपण मॉसबर ड्राईव्ह म्हटलो ना. तिथं सर त्याला काय म्हणतो हाय आपण? हाय फ्रिक्वेन्सीचा सोर्स वापरला तर चालणार नाही का, मागे पुढे करण्याऐवजी? हाय, बर हाय फ्रिक्वेन्सीचा सोर्स वापरला तर चालेल का? ओके, हाय फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय करणार रे? जो त्याची गॅमा वेव्हलेंथ चेंज रे करणार. बरोबर आहे का? त्याची काय करणार आपण? वेव्हलेंथ चेंज करणार, असंच म्हणताय ना तुम्ही? हा तेच की सर, मग मागे पुढे करण्याची गरज लागणार नाही. हा, ते तर महत्वाचं आहे. ते सांगतोय, ऐका की काय म्हणतोय. तर हाय वेव्हलेंथचा तुमचा सोर्स, हाय वेव्हलेंथ म्हणजे तो गामा राहील का रे? तो गामा रेडिएशन, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. त्याची जर वेव्हलेंथ चेंज केली म्हणजेच एनर्जी चेंज केली ना आपण, मग तो गामा राहील का? नाही राहणार. नाही राहणार ना तो. हा मग तुझा दुसरा ऑप्शनच नाहीये ना. हा समज. बरोबर आहे का? म्हणून त्यानं काय केलं की गामा रेडिएशनचा जो सोर्स आहे तो त्यानं काय केला, पुढं मागं केला. वेव्हलेंथ चेंज करणं अवघड आहे ना, त्याच्यापेक्षा सोर्स पुढं मागं करणं खूप इझी ना. किती इझी बघा की. काय लागतंय का? आतापर्यंत जे आपण स्पेक्ट्रोस्कोपी बघितल्या त्याच्यामध्ये किती पार्ट्स लागतात, किती इन्स्ट्रुमेंटेशन पार्ट्स असतात? याच्यामध्ये काय आहे का रे? काहीच नाहीये. बरोबर आहे की नाही? त्याच्यामुळे खूप युजफुल टेक्निक आहे, खूप युजफुल टेक्निक आहे. मला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की कोणतं मंगळवरती यान पाठवलं होतं, त्याच्यामध्ये हा डिटेक्टर होता, मॉसबर डिटेक्टर. तिथलं सॅम्पल वगैरे डिटेक्ट करण्यासाठी. ओके, सोर्स, हाऊ इट इमिट्स गॅमा रेडिएशन, ते जरासा सांगा मला. ते समजलं का? काय होणार आहे आधी? फर्स्ट कोबाल्ट 57 असणार आहे, त्याची एनर्जी हाय. ओके, कोबाल्ट 57 काय करणार? इलेक्ट्रॉन कॅप्चर. काय करणार? इलेक्ट्रॉन कॅप्चर. ओके, त्याने इलेक्ट्रॉन कॅप्चर केल्यानंतर काय होणार? तो
Fe57 होणार, आयर्न 57 होणार, बरोबर आहे. ओके, पण हा आयर्न 57 काय असणार आहे रे? तर हा काय असणार, एक्सायटेड स्टेट मध्ये असणार. कुठं असणार आहे? एक्सायटेड स्टेट. ओके, हा एक्सायटेड स्टेट मध्ये म्हटल्यानंतर हा स्टेबल आहे का रे? नाहीये. मग तो काय करणार? ग्राउंड स्टेटला येणार. मग ग्राउंड स्टेटला कसा येणार रे? गॅमा रेज गामा रेडिएशन काय करणार? इमिट करणार आणि कुठे येणार? इथे येणार, ग्राउंड स्टेटला, असा इथे येईल. ओके, मग ज्यावेळेस हा गामा रेडिएशन इथून इमिट करतो, तेच गामा रेडिएशन काय केले जाणार? ऍज अ सोर्स म्हणून आपल्या मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये यूज केले जाणार. ठीक आहे, समजलं का आता सोर्स? ओके, आणि प्लस हा काय करणार आपण सोर्स, आता आपण मॉसबर ड्राईव्ह करणार 2 and 4 पुढं मागं. ठीक आहे, डॉपलर इफेक्ट, सिंपल आहे डॉपलर इफेक्ट. तोच डॉपलर इफेक्ट मॉसबरनं यूज केला. बघा किती म्हणजे डोकं किती म्हणजे किती छोटा कन्सेप्ट आहे, पण किती छान वापरलेला. तुमच्या माझ्या वयात असताना, त्या वयात असताना त्यानं हा कन्सेप्ट लावून ही स्पेक्ट्रोस्कोपी आणलेली त्या काळात. आणि आपण काय करतोय? आपण काय करतोय? आपण काय करतोय ते मी सांगतो. आपण काय करत आहात? सरांचं लेक्चर चालू आहे, सरांचं नाही, कुणाचंही लेक्चर चालू आहे. लेक्चर चालू आहे तर आपलं लेक्चर लावायचं, हेडफोन असेल हेडफोन लावायचा आणि तो मोबाईल मस्तपैकी त्याची स्क्रीन ऑफ करायची आणि स्क्रीन ऑफ करून आपलं मस्तपैकी काम चालू ठेवायचं. करता का नाही असं? करता का नाही असं? हो की नाही? नाही सर. नाही सर. प्रूव्ह करून दाखवू नाही का? सर. प्रूव्ह करून दाखवू का? प्रूव्ह करून दाखवू का? प्रूव्ह करून दाखवू का? दाखवू? बर, ठीक आहे. तुम्ही नाही म्हटला तरी मी ते तुम्हाला दाखवणार आहे. बरोबर आहे की नाही? बर, काल किती तारीख होती रे? 4 तारीख ना? 4. ओके, काल आपले लेक्चर किती झाले रे? 2 लेक्चर झाले. कोणते? आपले 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 माझ्याशी रिलेटेड दोन दोन झाले. 2 लेक्चर झाले, बरोबर आहे का? ओके, फर्स्ट लेक्चर कसं झालं आपलं? छान. छान झालं. अरे लेक्चर सगळे छान होतात रे, थँक्यू व्हेरी मच. पण फर्स्ट लेक्चर जे झालं आपलं मॉसबर वरती झालं आणि सेकंड लेक्चर जे झालं ते प्रोजेक्ट वरती डिस्कशन झालं, बरोबर आहे की नाही? हो. बरोबर आहे की नाही? ओके, तर मी तुम्हाला प्रेझेंटी पाठवली होती ना मध्ये, की कोण कोण कसे कसे लेक्चर अरेंज करतात. मग ते ग्रीन कलर दिसतो, व्हाईट कलर दिसतो, मग त्याच्यावरून तुम्ही परत मला मेसेज करता, सर मी अटेंड तर केलं होतं, लावलं तर होतं, मग तिथं का ग्रीन आलेलं नाहीये, माझं व्हाईटच दिसतंय. तर ते व्हाईट का दिसतंय किंवा कसं दिसतंय हे तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. पण हे प्रूव्ह कसं होतंय ते तुम्हाला दाखवतो. काल जे आपले 2 लेक्चर झाले, दोन्ही लेक्चर एकदम व्यवस्थित घेतले आपण, बरोबर आहे ना? काहीच अडचणच आली नाही आपल्याला. ओके, तर फर्स्ट लेक्चर मध्ये जेव्हा रेग्युलर होतं, की ज्याच्यामध्ये मी काही विचारत नव्हतो तुम्हाला, जस्ट मी बोलत होतो आणि तुम्ही ऐकत होता, तर ही त्यावेळेसची प्रेझेंट आहे. स्क्रीन दिसते का सर्वांना? हो सर. स्क्रीन दिसते ना? ओके, ही प्रेझेंट आहे. आता याच्यामध्ये तुम्ही म्हणाल की सर मी लेक्चर अटेंड केलेलं सर्व, माझ्या इथं ग्रीन आलेलंच नाहीये. तर इथं ग्रीन म्हणजे काय दिलेलं आहे? तर नेटवर्क स्ट्रेंथ दिलेली प्लस तुम्ही यूज केलेली स्ट्रेंथ असं हे डिटेक्ट करते. ठीक आहे, हे फर्स्ट लेक्चर आहे. तुम्हाला खोटं वाटत असेल तर इथं टाइम पण आहे बघा, दिसतोय का टाइम? इथं आहे का? इथं 9 ते 9:59 म्हणजे 10, 9 ते 10 घेतलं. 57 मिनिट लेक्चर घेतलेलं आहे आपण. टाइम वगैरे सर्व आहे. स्पेसिफिक प्रत्येकाचा पण टाइम येतो, प्रत्येकाने किती वेळ लेक्चर अटेंड केलं ते. ठीक आहे, आता मी पण काल मोबाईल वरूनच घेतलं होतं, आठवतंय ना? तर हे बघा, माझं पण जरासा नेटवर्कचं थोडंसं वीक होतं, पण आवाज क्लिअर होता. आवाज येतोय का माझा? हो सर. ओके, आणि हे तुमचं सेकंड लेक्चर आहे बघा. किती फरक आहे बघा. सेकंड लेक्चर मध्ये काय होत होतं की मी प्रत्येकाला नावाने बोलवत होतो, बरोबर आहे? माझा नंबर कधी आहे चालूच ठेवलेलं आहे बघा तिथं. त्यांनी दिसला का फरक? दिसला का? आता समजलं का ते ग्रीन काय येते, व्हाईट काय येते, डॉटेड काय येते?
डार्क ग्रीन पण आहे त्याच्यामध्ये, 3-4 कलर आहेत, म्हणजे सर्व समजतं. A to Z टोटल सर्व समजतं बाळांनो. डिजिटल आहे. म्हणजे सर ग्रीन कलर आहे ना ते नेटवर्क आहे का कमी म्हणजे नेटवर्क नेटवर्क म्हणजे तुम्ही अटेंड केलेलं लेक्चर आहे ऍक्च्युली. तुमची जर स्क्रीन आहे ना ती जर तुम्ही चालू ठेवली, तुमची स्क्रीन जर तुम्ही चालू ठेवली तर हे पूर्ण असं दिसणार आहे, आता जे दाखवलेलं आहे ना मी तसं. आणि ते फर्स्ट लेक्चर आहे की ज्याच्यामध्ये कुणी कुणी स्क्रीन मध्ये मध्ये बंद केलेली वगैरे किंवा व्यवस्थित तुमचे मुवमेंट वगैरे नाहीये. फर्स्ट लेक्चर पण तेवढंच सिन्सिअरली केलेलं तरी पण तसं दिसतंय. अरे सिन्सिअरली केलं रे, तुम्ही हेडफोन लावला की, मी कुठं म्हणतोय तुम्ही ऐकलं नाही, तुम्ही अटेंड केलंय की, इथं इथं दिसतंय की अटेंड केलेलं, मी कुठं नाही म्हणतोय. ते तुम्ही पूर्ण पूर्ण तुमचं जे आहे का नाही इफिशियंटली तुम्ही ते ऐकलेलं नाहीये. तुम्ही जस्ट लावलेलं आहे ते हेडफोन वगैरे आणि स्क्रीन टर्न ऑफ वगैरे कुठेतरी केलेली आपल्याला, तुमचं काहीतरी चालू आहे असं दिसतंय इथं. सेकंड मध्ये झालं का तसं? बरं सांगा बरं. हा सेकंड पण तुम्ही सिन्सिअरली अटेंड केलं ना? हा केलं नाही की सेकंड तर खूप सिन्सिअरली अटेंड केलं मी म्हणतोय की, कारण मला दिसतंय ना इथं. फर्स्ट मध्ये का बरं असं होतंय? आता हे मी एडिट करणार आहे का? मी एडिट करत बसू का प्रत्येकाचं? मी एडिट करत बसेन का हे? मी कशाला एडिट करून बसतोय? बसेल का मी एडिट करत? नाही ना, मी कशाला एडिट करतोय? ऑनलाईन आलेले ना हे. याच्यावरून जस्ट एक अंदाज मिळतो. ठीक आहे ठीक आहे, कुणाचा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असेल आय ऍक्सेप्ट, काय हरकत नाहीये. काय नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असेल, डाटा माझा जास्त जातोय वगैरे असं तसं काय काय असू शकतात रिझन ना. पण सांगायचा एक अर्थ काय आहे याच्यामध्ये, माझं मला मला सांगण्याचं काय इंटेन्शन काय आहे ते नीट समजून घ्या. मी व्यवस्थित अटेंड केलं पाहिजे. मॉसबर्न त्यावेळेस काय केलं ना, आपण काय करतो हे मला ऍक्च्युली सांगायचंय, त्याच्यामुळे आला अचानक समोर, म्हणून एक जस्ट एक एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला. असं करू नका बाळांनो, असं करू नका. हार्डवर्क करा, चांगला हार्डवर्क करा. टाइम जो आहे ना तुमचा, टाइम हा चांगल्या ठिकाणी स्पेंड करा, चांगल्या ठिकाणी स्पेंड करा. काहीतरी करा, झोपण्यात आणि काहीतरी बाकीचे नको ते धंदे करण्यात अजिबात घालवू नका वेळ, हे सांगायचे. ठीक आहे, काय म्हणता तुम्ही, काय म्हणत होता? आत्ताच्या लेक्चरचं दाखवलं. आताच आता हे संपल्यानंतर कट केल्यानंतर येईल ते, पण आता दुसरं लेक्चर आपलंच आहे. आता कशाला दाखवा, आता दाखवले की दोन्ही लेक्चर, अजून कशाला आता दाखवायचंय काहीतरी. हा ठीक आहे, वी विल टेक अ ब्रेक. छोटा ब्रेक घेऊयात एक 5 ते 10 मिनिटात, लगेचच आपण रिटर्न येऊयात रिसर्च. ओके, thank you very much for your attention. I will change classroom. Thank you very much. We'll take a break. Okay, 5 मिनिटाचा ब्रेक घेऊयात एक छोटा. थँक्यू very much.